안녕하세요. 또 일주일 만에 뵙겠습니다. 저번 시간에 말을 잘못한 게 있더라고요. 뭐 크게 잘못한 건 없고, 뭐 선생님 연세를 이야기할 때 제가 88이라고 이렇게 얘기했더라고요. 68인데. 제가 이제 38살 때 선생님을 만나 뵀으니까 선생님은 딱 30년 차이, 저희 아버지하고 딱 30년 차이 이렇게 되거든요. 그러니까 68이었죠. 88이 아니다. 그걸 정정해 드리겠습니다. 이거 보면서 이제 어떤 정치적인 상황, 어느 정도 정리가 된 것 같고, 앞으로 대선이 있게 되는데, 과연 이번에 대선이 제대로 치러질까? 라는 생각이 들더라고요. 지금 사람들이 제정신 가지고 살지 못하고 있는데, 자, 지금 사람들을 보면은 어깨 있죠. 그 다음에 머리 정수 있죠. 다 막혀 있어요. 거기가 소재인 경락 쪽인데, 쪽이 막혔다는 그 자체를 뭡니까? 피가 잘 순환이 안 된다는 얘기예요. 피가 순환이 안 되면 몸이 썩어요. 몸이 썩을 뿐만 아니라 생각 자체를 제대로 못 해요. 제가 맨날 얘기하는 거지만은, 자, 지금 어느 때냐. 지금은 바뀌어질 때인데. 제가 이제 유튜브에 나오는 예언서 같은 건 잘 안 봐요. 왜? 다 황당무계하기 때문에. 그냥 자기의 견해에 의해서 또 누가 그렇게 말을 했다고 해서 그렇게 얘기를 하고 막 그래요. 그래서 잘 안 봐요. 예언이라는 건 통계예요. 통계를 내려면 많은 자료를 입력시켜야 돼요. 많은 자료를 보고 나면은 그것이 언제쯤인가. 그래서 제가 항상 진사 성인줄 경합육에 나오는 이야기를 했습니다. 진사. 자, 작년이 갑진년이었어요. 그래 올해가 을사죠. 그렇죠? 진사인데 진사는 12년마다 계속 돌아와요. 돌아오는데 어떤 종교 단체는 뭐 개벽이나 종말을 말하는 단체는 이 진사가 오면 계속 그 해마다 종말이 온다, 개벽이 온다 이렇게 외치고 그렇게 이야기를 했죠. 그것이 몇 번 거듭이 돼서도 안 됐어요. 그런데 지금은 그런 곳에서 지금 과연 종말이나 개벽을 이야기할까? 물론 하겠죠. 근데 양치기 생각이 나는 거예요. 계속 그래 왔네 사람들이 무덤덤 했죠. 그때 뻥 터지죠. 그게 바로 올해가 아닌가. 자, 그 상황 보면은 지금 백신을 맞은 상태에서 사람 몸이 어떻게 되는가를 요새 자료를 여기서 계속 많이 얘기했어요. 백신을 맞고 어떤 상황에서 뭔가를 하게 되면 사람들이 다 죽어 넘어가요. 사실상 킹스맨이 다 알려졌네. 발렌타인 이꼬르 빌 게이츠. 전 세계 무료 유심칩 이꼬르 전 세계 무료 백신 세금으로 사오는 거지만 주파수 올리면 공격성 증가 이꼬르 5G 올리면 좀비가 됨. 인구 감축 방법 유심칩 받은 사람들이 서로 패 죽이는 방식 이꼬르 접종자들이 좀비가 되어 인간들을 죽이는 방식. 로스트 베가스. 2022년 영화 코로나19 백신이 조작된 지 거의 10년이 지난 2029년이다. 사람들은 백신을 맞지 않은 사람을 만나면 살을 먹는 좀비로 변한다. 공짜는 쥐덫의 치즈뿐이다. Did you not see his announcement today? No. We each spend on average $2,000 a year on cell phone and internet usage. It gives me great pleasure to announce those days are over. As of tomorrow, every man, woman, and child can claim a free SIM card compatible with any cell phone, any computer, and utilize my communications network for free. Free calls, free internet for everyone. Forever. In other news, people all over the world continue to wait in line day and night to get their free SIM cards. Hi, Mrs. P. You get one? Yeah. Yeah, I've been queuing up all day. This unprecedented giveaway by the philanthropist Richmond Valentine has already seen over 1 billion cards distributed. At ease. Oh, shit. He's leaving. I'm starting the test now. Hope enough of these freaks have our SIM cards. So this guy's got a serious sound system in his car.
Now this isn't that one, no. But you're going to see how that sound affects matter. Watch the glass. And now look at the metal, the steel. Just that's incredible, isn't it? No, I'm telling you, if you've got the resonant frequency of the glass and the steel, literally the glass would shatter, the metal will start to fly apart if you've got the right resonant frequency of that car. And if he drives around in that car with that music blaring, eventually that car's just going to fall apart. So that's incredible. Provided, of course, that we can see eye to eye on certain political matters. Can you guess what this is? I don't have to. Harry showed me. You click it, I die. I thought that brandy tasted a bit shit. Bravo. Valentine won you over. Somehow. Once he explained, I understood. When you get a virus, you get a fever. That's the human body raising its core temperature to kill the virus. Planet Earth works the same way. Global warming is the fever. Mankind is the virus. We're making our planet sick. A cull is our only hope. If we don't reduce our population ourselves, there's only one of two ways this can go. The host kills the virus, or the virus kills the host. Either way, the result is the same. The virus dies. So Valentine's gonna take care of the population problem himself? Well, if we don't do something, nature will. Sometimes a culling is the only way to ensure that a species survives. And history will see Valentine as the man who saved humanity from extinction. And he gets to pick and choose who gets culled, does he? All his rich mates, they get to live, and anyone he thinks is worth saving, he's keeping them safe, whether they agree with him or not. And you, Eggsy, in Harry's honor, I am inviting you to be part of a new world. 어떤 병을 특별히 뿌려서가 아니고 몸 안에 시한폭탄을 지금 장치하고 있죠. 스위치만 누르면 다 가게 돼 있습니다. 그게 올해가 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 이제 저 예언서 잘 안 보지만 며칠 전에 어제 그제인가죠? 어제 그제인가 우리 성사범이 어떤 예언했던 거 어떤 자료를 보내줬어요. 그래서 우리 성사범이 보내줬으니까 한번 봤어요. 여기서 이제 자료를 알 거니까 이거 한번 보세요. 여기서 10몇 분, 20몇 분 되는데 굳이 다 볼 필요가 없고, 그래서 여기서 하는 얘기. 그러니까 모든 예언서 저기서 보니까 2025년에 딱 맞춰져 있더라고요. 아마 그게 맞을 것 같습니다. 효붕 스님이 신통한 예언. 14년 한반도의 등장을 통일군주 누굴까? 자, 14년. 우리가 14년 딱 생각하면 을사오적이 생각나는 거예요. 14년이면 지금부터 120년 전? 바로 1905년이죠. 그때 일본한테 외교를 넘겼죠. 그러니까 그것을 도장 찍은 사람이 대표적인 사람이 이완영이하고 박재순 뭐 이런 5사람인데 그 사람들이 오적인가요? 그 사람들이 일본에다 넘기는 어떤 지혜로운 사람들이죠. 그 사람들이 현자죠, 현자. 어떻게 보면 러시아에 넘겨도 안 되고 청나라에 넘겨도 안 되고 미국에 넘겨도 안 되고 어디를 넘겨도 될 것인가 일본에다 넘기는 게 가장 좋겠구나 판단해가지고 일본에서 넘긴 거예요. 27대 동안 이조왕 27명이 어떤 짓 했습니까? 열심히 중국 빨면서 자기 백성들 아주 못살게 굴었어요. 그게 나랍니까? 우리의 자존심을 다 버리고 우리가 누구인지를 모르고 자기 정권 유지하기 위해서 중국을 계속 빨았던 그것이 518년이에요. 자, 그거 똑같이 지금 봐보세요. 더불어민주당에 보면 중국 열심히 빨고 또 국민의힘에도 몇몇 놈들 중국을 열심히 빨아요. 그런 놈들이 중국 뒷배경 해가지고 성수로 이 땅에서 정치를 하려고 개판을 쳐요.
이성계하고 똑같은 짓을 하려고 하죠. 이제 하늘에서 가면 안 놔둬요. 쳐버리죠, 이제. 그래서 그걸 보고, 아, 이번에 대통령 선거가 있을까, 없을까? 라는 생각이 듭니다. 얼마 안 남았죠? 한 30 며칠 남았나요? 이렇게 됩니다. 이것도 이제 봐야 돼요. 그리고 지금 사람들이 많이 주워 넘어갑니다. 그럼 요거 효봉 교수님이 신통한 예언인데, 자기가 개인적으로 들어보고, 예언서는 그냥 주소가 들어가면 그 주소 들어가면 되고, 이 효봉 스님 이야기, 이거는 AI로 한번 들어보시기 바랍니다. 효봉 스님 이찬영 이야기. 판사에서 엿장수로 다음엔 스님이 된 사연. 1888년 한신동이 평안남도 수안이시 부잣집에서 태어났다. 이름은 이찬영 1888, 1966. 어렸을 때부터 총명해서 신동이라 불렸다. 할아버지는 손자에게 큰 기대를 걸고 사서삼경을 가르쳤다. 13살 되던 해 정월 보름날 동무들과 연날리기를 하다가 집에 돌아왔는데 여기까지는 무난했다. 그런데 집에 돌아와 인절미를 먹은 것이 목에 걸려 죽을 지경에 이르렀다. 의원들은 마지막 수단으로 정수리에 쑥듬질을 했지만 깨어나지 못했다. 그때 수그러뜬 흉터가 성년이 될 때까지도 뚜렷이 남아있다. 집안에서는 죽은 줄 알고 이불에 말아 한쪽에 치워놓았다. 귀염둥이 손자가 죽었으니 상심한 할아버지는 화수를 포금하고 그 길로 황천객이 되었다. 예기치 않게 줄초상이 난 것이었다. 그때 삼촌이 마지막으로 어린 조카를 보겠다고 이불을 헤쳤다. 귀신이 고칼 노릇이다. 죽은 지 20시간이 넘은 찬영의 맥이 뛰고 있었다. 이 일을 두고 나는 할아버지의 운명을 대신해서 살아난 것이야. 그는 평양고등 보통학교를 졸업하고 일본으로 유학을 떠나 와세다 대학 법학부를 다녔다. 일본에서 사법고시에 합격하여 1914년 조선인으로서는 처음으로 판사가 되어 함흥 지방법원에서 근무하였다. 법관 생활 10년이 되던 해 조선인 독립투사에게 어쩔 수 없이 사형 선고를 했지만 이 일이 마음에 걸려 자책한 나머지 법원을 떠났다. 그러나 집으로 돌아갈 수 없어 생계를 위해 입고 있던 옷을 팔아 엿장수 생활을 했다. 그렇게 3년이 흘렀다. 그런 생활에도 독립투사에게 사형을 선고한 사실을 잊을 수 없어 금강산 신계사 조실로 있는 석도 스님을 찾아갔다. 그때 나이는 1925년 38세였다. 그는 문화로 들어가 돌을 닦을 수 있도록 허락해 줄 것을 간청했으나 중은 아무나 되는 것이 아니라며 받아주지 않았다. 석도 스님은 문득 자기가 한 말이 생각났다. 엿장수 생활은 아무나 하는 것이 아니다. 그래서 조용히 그를 불렀다. 자네 나이가 40 가까이지? 예, 39입니다. 그래, 그 나이에도 불구하고 기어이 중이 되고 싶단 말이지. 예. 대답이 떨어지자 석도 스님은 자리를 털고 일어났다. 논두렁 한가운데 이르러 스님은 소매에서 바늘을 꺼내들었다. 자, 두 눈을 감게 이 바늘을 논 가운데로 던질 것일세. 익하고 어디론가 던졌다. 자, 이제 눈을 뜨게. 그리고 방금 던진 바늘을 찾아오게. 아니, 저더러 이 넓은 논바닥에서 바늘을 찾아오라고요? 그러자 스님은 바늘을 찾아오면 자네 소원대로 해주겠네. 바늘을 찾는 일이 우선 급선무였다. 이것이 중이 되고 석도 스님의 제자가 되는 길이었다. 그는 곧 소매를 걷어붙이고 논으로 들어가 오로지 바늘 찾는 일에 진력하였다. 지성이면 감천이라고 엿을 팔던 사내는 논바닥에서 가느다란 바늘이 발바닥을 찌르는 통증을 느꼈다. 드디어 찾아낸 것이다. 어디선가 다급한 목소리로 스님, 주무십니까? 바늘을 찾았습니다. 하는 소리가 들렸다. 그러자 스님은 내 약조를 지켜 자네를 중으로 만들어주겠네. 이렇게 해서 엿장수 사내는 마침내 출가의 뜻을 이루었고 수행을 거듭한 그는 1962년 한국불교통합종단의 초대 종정으로 추대되었는데 그가 바로 효봉 스님이다. 옛날에 같이 근무하던 동료 판사가 스님을 알아보고 사연이 세상에 널리 알려졌다. 그의 제자로는 유명한 구산 스님, 법정 스님 그리고 중구난방 고은 시인이 있다. 자, 요 예언서의 민족을 뿌리를 제대로 찾는 곳이 다음 군주가 된다고 이렇게 얘기를 하는데 그러면 당군빨이들이 그럼 자기네겠네? 라고 하는 착각을 굉장히 많이 할 거예요. 당군빨이들 그 중국 빠른 거 아니에요. 근거도 없이 이럴 거야. 다 고조선 역사를 갖고 와가지고 그렇게 헛소리만 짓거리는 애들이 당군빠른 애들이에요. 그래서 오늘 이 자료는 선생님이 그러니까 89년에 낙선 선생님을 만나고 나서 그 다음에 쓰신 글이에요. 그래서 상당히 오류가 많기는 한데 손원자 선생님께서 어떤 마음으로 어떻게 고조선 역사를 찾아갔는지에 대해서 그 발자취를 그 처음에 발걸음을 어떻게 띄셨는가를 알 수 있는 내용이기 때문에 이것도 이제 알려드려야겠구나. 저는 많이 공부해가지고 이걸 알려주고 싶다 하는 것보다 처음에 공부했던 그 자체가 어떤 마음으로 어떻게 공부했는가 그 선생의 어떤 과정을 읽는 것이 공부하는 데 굉장히 많이 도움이 됩니다. 그래서 그거에 대해서 또 이야기할 수 있도록 하겠습니다. 자, 우리는 이제 보수의 가치를 제대로 알고, 자, 우리가 흔히 지금 대한민국에서 보수 진보,
라고 일컫는데 과연 보수가 있습니까? 우리가 진정고 지킬 가치를 알고 있습니까? 모르죠. 왜? 역사를 모르기 때문에. 우리가 옛 것을 보존해야 하는데 뭘 보존해? 자유민주주의를 보존해야 되는가? 자, 앞으로 오는 후천 가을 성경의 세계는 철저하게 계급사회가 돼요. 자기가 닦은 바에 따라서 열리기 때문에 열린 것만큼 자기의 능력에 맞게 그렇게 살기 때문에 아무 다툼이 없는 거예요. 그러나 철저하게 계급사회가 됩니다. 그걸 분명히 아셔야 돼요. 자유민주주의 왜 풀어놨습니까? 모든 사람 풀어놓게 해가지고 마음껏 공부할 수 있도록 장을 열어놓은 거예요. 그러니까 하나는 공정하죠. 어느 것만큼 자기가 어떻게 했냐 따라가지고 어떤 결과가 나타나게끔 만들어준 거죠. 그러니까 자유의지에 의해 가지고 자기가 그렇게 되어지는 것입니다. 그러니까 보수의 가치를 제대로 알려면 우리 고조선 역사를 제대로 알아야 돼요. 민족 뿌리인 고조선 역사를 바로 알아야 돼요. 그래서 고수의 가치를 제대로 알 수가 있습니다. 우리는 많은 사람들한테 도움을 줄 수 있고 베풀어주는 그런 마음이 폭이 넓은 조수입니다. 남을 잘 달게 하는 그 마음이 바로 우리의 마음입니다. 그러다 보면은 자기 것 다 내줘도 내 거 안 해도 그것이 전부 다 우리 것이 되는 겁니다. 내 자신만 되는 것이 아니라 우리가 되는 거죠. 그 우리라는 말 너무 좋은 말이에요. 예전에는 역 같은 지금 좌빨래들이 열린 우리당 했을 때 우리라는 말이 굉장히 듣기 싫었어요. 그러나 실질적으로 이제 그러면 우리라는 말이 굉장히 아주 자애로운 말이죠. 내 자신을 섬기지 않고 남을 섬길 수 있는, 남을 같이할 수 있는 우리 아빠, 우리 엄마 그 자체가 뭡니까? 제모죠, 그렇죠? 이런 형태의 원시 공동사의 그 습속을 나타내는 말이 바로 우리예요. 그 다음에 사유제사에서 욕심에 내 거 쓰는데 그 대신 1인칭 내 자신이라는 거예요. 그러니까 우리는 항상 원시 공동사의 그 모습, 공동사에 말하면 우리나라 정세, 그래서 우리가 공산주의에 대한 어떤 흠모하는 그것도 우리 원래 그 모습을 가기 위한 그런 모습입니다. 그러니까 이걸 가지고 뭐 지금 하는 공산당 그런 게 아니라 서로 잘 살고 서로 베풀고 서로 살아가는 그 사회가 바로 어떻게 보면 전체주의죠. 그렇죠? 공산사회 그렇게 되는 겁니다. 공산자라는 개념은 경제적인 개념이 뿐이죠. 그렇죠? 오늘 선생님 글을 보면서 제가 이제 고교에 대해서 또 이야기할 건데 이걸 보면 우리 보수의 가치가 무엇인가를 정확히 알 수 있을 겁니다. 또 펼쳐나가야 할 때이고, 그러니까 우리나라 사람이 밖에 나가면은 너무너무 남한테 잘 해주니까 자기 욕심 안 부리고 남한테 베풀어주는 그런 습성이 있으니까 그것이 보이는 거예요. 그러니까 서양 사람들은 모두 개인주의인데 그것을 보지 못해서 그러니까 우리나라 사람들이 너무너무 좋은 거예요. 그러니까 우리나라 사람한테 대우가 좋으니까 중국 놈들이 비슷하게 생겼잖아요. 우리가 보면 구별하지만 그래서 나는 한국 사람이라고 I come from Korea 이렇게 얘기해가지고 뒤통수 맞는 외국인들이 굉장히 많죠. 근데 요새는 이제 한국인과 중국인 구별하는 법 책자까지 나왔다고 하더라고요. 자, 그러니까 걔네들이 우리에 대해서 눈을 돌리고 있습니다. 저번에 언어학적에 했을 때 영어가 중국에서 나왔다고 말도 안 되는 말이고, 자, 모든 외국 사람들이 서양을 보세요. 서양, 동양. 우리 한반도 중심으로 서쪽은 뭡니까? 중국이에요. 그 서양 놈들이에요. 동쪽 아메리카 대륙이에요. 그렇죠? 그게 동쪽이에요. 또 그렇게도 볼 수가 있는 거예요. 그러니까 우리를 중심으로 봤을 때 서양과 동양을 어떻게 구분할 것인가. 그것도 잘 봐야 돼요. 같은 동방이니까 묶기예요. 우리 한반도도 묶이고. 그래서 서로 합치가 돼가지고 이렇게 되어지는 게 아닌가 하는 말들이 있습니다. 풍수를 공부하는 분들은 그렇게 또 해석하기도 하더라고요. 이 보수의 가치를 제대로 알려면 현 인류 문명을 포태한 반만 년 전의 문자로 보여준. 자, 반만 년 전의 문자로 보여준다? 반만 년 문자가 있었나? 모르잖아요. 근데 이걸 통해 가지고 제가 알려주고 있잖아요. 이런 문자가 있었다. 자, 지금 나온 게 한 만여 개가 나온대요. 근데 천여 개만 알아도 그 당시 역사를 제대로 확실히 파악할 수가 있습니다. 특히 100개만 제대로 알아도 고개를 맞아. 그게 맞아. 조선이라는 나라가 있었어. 이렇게 긍정할 수 있다고 선생님이 늘 말씀하셨죠. 저도 공부하니까 역시 물론 선생님이 그만큼 공부하셨기 때문에 선생님 공부하신 자료를 보면서 보니까 그건 조선이야. 그냥 인정하게 되죠. 그러니까 그 조선을 찾기 위한 5년 동안의 그 시간들이 너무너무 귀중한 거예요.
누가 어느 사람도 알려주지 않은 상태에서 조선이 여기 있다. 그 잘 풀어보면서 이렇게 하는 그 모습이 생각날 땐 그래서 선생님이 너무너무 귀중한 분이고 저한테만 귀중한 분이 아니라 우리 세상에 세계에 가장 귀중한 분이 아닌가 하는 생각이 또 들기도 합니다. 반반절 문자로 보여주는 고조선의 역사를 제대로 알고 인식해야 한다. 고조선 역사? 거기에 역사적 내용이 나옵니까? 안 나와요. 그러니까 출생, 결혼, 어떤 지위 했을 때 그때 명문을 다 써줬어요. 거기다 명문이 새겨 있죠. 너무 현실적이라 황당한 고대 마법, 판타지 배경 게임이나 소설에 거의 항상 등장하는 룬 마법이 새겨진 무기나 정령이 깃든 무기, 둘 다 나름 현실 역사에서 기원한 내용인데 특히 바이킹 문화와 밀접한 관련이 있다. 그런데 막상 진실을 파헤쳐보면 단순한 걸 넘어서 황당하게 짝이 없다고 한다. 먼저 룬 문자를 알아보자. 스웨덴 고틀란드에서 룬 문자가 새겨진 바이킹의 창이 발견된다. 800년에서 1100년대 사이에 사용된 것으로 추정되는데 과연 어떤 신비한 주문을 룬 문자로 새긴 걸까? 해석하면 창 주인은 라니임, 만드니는 보포스임, 그냥 현대 소총 주기랑 다를 바 없음. 근데 그 내용이 중국의 전설의 신화 속에 나오는 글 속에 다 나와 있죠. 그 신화 전설이 어떻게 거짓말로 채색이 됐는가 그것을 눈으로 확인할 수가 있는 겁니다. 그래서 신화와 전설에 대해서도 엄청나게 공부를 해야 돼요. 그런 책도 많이 봐야죠. 제가 예전에 꼭 공부를 해야 될 선생님이 주신 중국 신화 전설 이게 있어가지고 그러니까 위엔커 뭔가가 쓴 책이 있어요. 그 책 꼭 번역해야겠다. 번역을 하다 보니까 이미 번역해 놓은 책이 있더라고요. 그래가지고 그거 보면서 이건 또 이렇게 썼구나 이렇게 보게 됩니다. 그러니까 오늘 이거 하기 전에 먼저 효봉스님의 신통한 예언 그거 꼭 한번 들어보시고 이 방송을 들으시면 훨씬 나을 것 같아요. 지금 제가 이것은 선생님이 59세죠. 88년, 89년 그때니까 89년, 90년 그때 쓰신 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 제가 언제 한번 또 선생님이 한배달에서 강의한 게 있어요. 그때는 이제 근본식으로 접하지 않았을 때, 그러니까 문헌에 나오는 자료를 보고 계속 찾았던 그 내용들이에요. 저도 이제 그 당시 고대사에 굉장히 관심이 많았고, 우리 고조선 역사에 관심이 많았으니까 그 책을 사가지고, 그래도 한 88년 초쯤일 겁니다. 그 책을 사가지고 다른 논문들이 굉장히 많았는데, 유독 어떤 논문에서만 줄을 빽빽 치면서 공부를 했더라고요. 보니까 선생님이시더라고요. 그때 선생님이 이런 글을 쓰셨네? 라고 그분이 누군지 알아면 찾아갔겠죠. 친구분이시니까. 난 그것도 몰랐어요. 그냥, 이런 시각으로 역사를 볼 수 있는 눈이 있는 분이 우리나라에도 계시구나. 당구만 빠는 것이 아니라, 당군에 대한 얘기 아니고, 문무대항 비문을 통해가지고, 그러니까 선생님이 문을 통해서 볼 때 잘 찾아가는 게 문무대항 비문을 접하게 되고, 그걸 통해가지고, 아마 그것도 언제 한번 그 책을 AI로 한번 다 이렇게 할 수 있도록 하겠습니다. 그래서 이제 우리 성사범이 지금 제가 준 자료, 제가 쓴 책, 그 자료 지금 하고 있으니까 그것도 하고 난 다음에 근데 그 책은 하게 되면 아마 세상이 너무너무 어지러울 때 되지 않을까. 그것은 기대하지 마시고 다음 방송에는 그 제목만이라도 제가 이제 알려드릴 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 태사공사 오제분기 비해. 비평하고 다시 해석한 거예요. 그렇죠? 그러니까 이 오제 봉기, 오제가 누구냐. 각기 사람마다 사망한 오제인데 사망이 누구고 오제가 누구냐. 각각 시대마다 달라요. 그러니까 어떤 관점에서 보느냐에 따라 가지고 확 달라지니까 그것은 오제 봉기일 때 오제가 누구냐라는 것은 개념에 두지 마시고 그냥 보면 됩니다. 서한 사마천 한국 소남자 비해 이렇게 아주 쓰신 겁니다. 한국인 자기들 스스로가 조선인 또는 항공인으로 자칭하면서 이것도 제가 할 때 그냥 AI로 그냥 쭉 들려주려고 했습니다. 근데 딱 보니까는 선생님이 맨 처음에 공부하셨던 근데 만약 오류가 있고 또 왜 이렇게 썼는가 선생님 마음속에 들어가서 제가 이제 강의 선생님을 이야기를 하고 같이 했을 때 이런 식으로 생각하셨겠구나 이렇게 보여지는 거예요. 그 당시에 문헌 어떤 자료의 한계죠. 근데 한계에도 불구하고 이만큼 접근했다는 그것은 대단하신 거예요, 진짜. 저도 만약 선생님이 이런 자료를 쓰시지 않았다면 이런 거는 못하죠. 그냥 단지 근문신고만 가지고는 강의 못해요. 왜? 근문신고에 대한 이것저것 비교해서 이것이 사실인가 아닌가? 이것을 왜 이런 말이 나왔지? 저런 말이 나왔지? 이것을 비교 검토할 수 있도록 해야 됩니다. 그래서 선생님이 주신 한 100여 권의 중국 논문책에 너무너무 귀중한 거예요.
조선인 또는 한국인을 지칭하면서 그런 말들이 근본적으로 무슨 뜻인지 알지 못하기 때문에 우리가 나라 이름을 얘기할 때 그냥 막연히 이름이 생각나서 그냥 지은 건 아니죠. 개나 고양이한테 이름을 질 때도 그냥 통칭적으로 메리, 나비 뭐 이렇게 부를 수 있는데 그 동물의 특징을 붙여가지고 이름을 짓잖아요. 그러할지인데 나라 이름은 어떻게 됐습니까? 나라 이름은 다 그런 의미가 있기 때문에 그렇게 지어지는 거죠. 그러니까 조선할 때 사람들이 생각하는 게 뭡니까? 2조 518년 그 지옥적인 역사를 생각해요. 그러니까 전 조선 생각하면 반만 년 전에 그 고조선, 그 조선을 생각하게 되죠. 제 머릿속에 조선은 저기 딴 나라 역사예요. 그것은 우리의 역사라고 할 수도 없죠. 그렇게 보여지는 거예요. 제가 이거 공부하면서 신라, 고려, 조선 이렇게 공부할 때 그래도 뭐 학교 때 많이 공부했으니까 이게 더 가까이 봐야 되는데 고조선이 더 마음에 와닿는 거예요. 아, 이게 바로 봄과 가을 거의 기운이 비슷하잖아요. 근데 봄에는 좀 밝아요. 퐁당퐁당 뛰는 것 같고 파닥파닥 뛰는 것 같고 그러나 가을에 되면 아주 조용하고 뭔가 사색할 수 있는 그런 분위기가 되죠. 그렇죠. 이제 그런 가을의 분위기, 그러니까 이렇게 차분하고 조용해진 이런 우주 가을새 들어오니까 이제 근본자리가 보이는 거예요. 자, 그래서 이렇게 근본자리를 이야기하는 겁니다. 고조선이 사만이 하늘 역사인식책에서 제재를 찾지 못하고 있다. 제가 예전에 고조선 한 사만이 어떻게 일어나고 이런 거 다 이야기했어요. 그 자료를 그냥 선생님 자료하고 제가 좀 붙여가지고 이제 이야기한 건데 이제는 조금 더 세부적으로 들어가야 되지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 제재를 찾지 못하고 있다. 그 원인은 정치 또는 학문 체계가 독립이나 독처인이 하는 근본적 단계에 나가지 못했음을 뜻한다. 자, 그러나 그 원인이 뭐겠습니까? 우리가 여기 와서 남의 집에 있는 것 같겠죠. 그러다 보니까는 자기 어떤 뿌리 정신에 대해서 생각할 겨를이 없었죠. 자, 여기 오자마자 중국 놈들이 치면서 계속 방해를 했죠. 그거에 대해서 고구려가 방어를 하면서 신라가 공부할 수 있는, 학문할 수 있는 분위기 속에서 공부를 하게 됐죠. 물론 백제가 또 방해를 하고 그랬지만은. 그러니까 보호해준 게 아닌가. 바로 그런 생각이 듭니다. 네, 뿌리를 찾을 수 있게. 문무대왕께서 삼국을 다 통일하시고, 그리고 그 아래 신문왕 때 문무대왕 비문을 세우게 되죠. 그러면서 우리의 아버지가 뭐했어가 아니라 지금 중국 땅에서 이쪽으로 오게 된 연원에서 어떻게 내려왔는가 그 자체를 계보를 다 써놨죠. 그러니까 그 계보가 조선 중기 때 뽀개져가지고 경주 어느 집에 빨래판으로 발견된 그런 일들이 있었죠. 하여튼 이조놈도 중국 발기에서 있는 자료를 다 없애버렸죠. 그러니까 세종이라는 놈 고려 때 임금들의 초상화라든지 뭐 자료를 다 없애버렸잖아요. 나쁜 놈이에요. 고려 왕들의 어진이 없는 이유. 474년간 한반도를 다스린 고려사를 보면 당시 왕의 어진을 활발히 그렸음에도 지금 남아있는 것은 찾아보기가 힘든데 그 이유가 세종대왕 때문임. 세종파연. 과인이 보기엔 저것은 우리와 어울리지 않는 물건이라 생각이 드는데 경들의 생각은 어떠하오? 그렇다고 생각하옵니다. 싹 다 불태우거라. 그리하여 세종대왕은 도화원이 보관하고 있던 고려 역대 군왕과 왕비의 초상화를 불태웠고 이에 멈추지 않고 2년 후 충청도 천안군과 문희연에 있던 고려 태조의 초상화와 동상을 무덤에 묻고 마주에 있던 해종의 초상화를 제거했음. 이러한 행위는 붕진갱형이라 불리는데 앞서 왕들이 미처 없애지 못했던 고려 왕조의 상징을 제거함으로써 유교 국가인 조선의 전통성을 강화하려고 하는 세종의 의지를 보여주는 행동임. 하지만 모든 것은 없고라 하였는가. 조선 왕들의 어진도 한국전쟁과 관리소홀로 다 불타버렸다고 함. 세종은 악마다. 그리고 악마를 숭배하는 조센징들을 자처하는 한국인들. 링컨은 아프리카에서 데려온 흑인 노예를 해방시켜주고 전 세계 인류에게 위인으로 대접받고 있다. 그러나 조선왕조 세종악마는 자국민을 무차별적으로 노예로 만들어서 정신병자 조센징들을 자처하는 한국인들과 반일악마들에게 위인으로 대접받고 있다. 이것이 과연 정상인가? 자기 자식마저도 무차별적으로 노예로 만들어버리도록 만든 조선왕조의 세종악마, 상상할 수 없는 천인공노할 악마 세종. 이것이 과연 인간이라고 할 수 있겠는가? 그런데 이런 악마를 대왕인이 모니에 대면서 받들어 모시기 위해서 혈안이 되어 있는 조센징을 자처하는 한국인들. 과연 인간이라고 할 수 있겠는가? 심지어 대한민국은 인간의 존엄성과 민주주의와 기본권을 지향하는 민주주의 국가다.
이런 민주주의 국가에서 물고 빨아대면서 받들어 모시는 역사적 인물이 세종항마라니. 무엇이 5천만 국민의 인식과 가치를 이렇게 불이하고 무도하게 쇠뇌시키고 있는가. 바로 반일악마들인 것이다. 세종이 미친 새끼인 이유. 고려시대 5에서 10% 미만이었던 노비 비율이 세종의 노비 종모법 때문에 조선 백성의 40에서 70%에 이르는 정도로 육박하게 되는 것이다. 그 덕에 조선은 노예제 국가로 해외 학자들에게 분류되기도 한다. 그것은 옳지 않다. 국가가 법을 세우는데 어찌 종으로 하여금 양녀에게 장가들게 규정할 수 있겠는가. 내 생각에는 양민과 천민이 서로 관계하는 것을 일절 금단시키고 만약 범법하는 자가 있거든 율에 의거하여 처벌하며 그 범법 행위로 인하여 낳은 자녀는 다 노비가 되게 하는 것이 사리에 맞고 유익하지 않겠는가. 지금에 이르러서는 사비가 천인 남편에게 시집가서 낳은 자식을 양민을 만들고자 하여 양인을 끌어들여 그것이 아이의 친아비라고 일컬으니 이것으로 인하여 그 아비를 아비로 하지 않아 윤상을 파괴하며 어지럽히게 된다. 이것은 오늘의 큰 폐단이니 바로잡지 않을 수 없다. 세종, 전국민 40%를 노예로 만듦. 전국 집값 올려서 전국민 40% 대출노예 만든 문재앙이랑 똑같은 새끼임. 우리나라 역사는 통일신라만 배우면 된다. 2조 세종에 대한 어두운 진실. 역사 왜곡. 1980년대 이후 오랫동안 고려사나 고려사전료에 대한 사료 연구는 거의 정체되어 왔다. 이는 고려시대 연구의 큰 장애 요인이 되었다. 앞으로 사료 연구는 끊임없이 계속되어야 한다. 보다 정밀하게 되어야 미래 역사 연구의 발전을 뒷받침할 수 있다. 노명호 교수, 2019년 6월 21일 세계일보. 한국사학계는 아직 고려사의 역사 왜곡에서 벗어나지 못하고 있다. 당시 고려사는 주작 이념에 경도된 나머지 상당 부분 왜곡되었다. 지금의 후손들은 그 왜곡된 역사를 사실로 알고 있다. 노명희 교수는 평생 고려사에 천착해온 가장 큰 이유는 이것이라고 했다. 그는 최근 고려사와 고려사전료의 사료적 특성 지식산업사을 출간해 고려사의 왜곡된 부분을 바로잡고자 했다. 편사자 다수는 사대명불론에 투철한 사람들이었고 고려사 편찬자들은 황제와 천자라는 위호를 금기어로 여긴 것은 물론 황제 제도 핵심인 대사천하에서 천하를 빼버렸다. 천하라는 단어는 황제가 아닌 인물에게 어울리지 않는다는 것이 이유였다. 고려사에는 고려에서 중요한 구성단위였던 기미주에 대한 자료도 거의 완전히 사라졌다. 고려를 맹주로 하여 고려의 관작을 받기도 하고 팔관에 참석하기도 한 버늘 일컬은 고려 국경박 집단들에 대한 기록이 거의 없는 것이다. 고려사에는 그 중요한 구성 단위였던 고려 국경박의 기미주에 대한 자료도 거의 완전히 삭제된 상태이다. 지금 남아있는 극소수의 흔적은 그 파편들이다. 이 기미주 역시 지금 남아있는 파편들을 기준으로 보면 비교적 일찍부터 존재하였고 문종 대무렵의 여진 내투 기사에 따르면 상당히 많은 기미주들이 형성되었던 것으로 보인다. 그러나 지금 남아있는 기미주의 명칭은 하나 정도뿐이며 그 내부 실상을 보여주는 기록도 파편 외에는 거의 남은 것이 없다. 고려를 맹주로 하여 고려의 관작을 받기도 하고 고려적 제천이래라 할 팔관에 참석하기도 한 버늘 일컬은 고려 국경박 영토에 대한 기록이 거의 없다. 황제국 고려는 세종조차 받아들이기 어려웠던 걸까요? 세종이 또 아주 각별한 사대를 했단 말이에요. 오죽하면 지성사대라는 말이 나올 정도로 사대를 했어요. 그러다 보니까 이 세종조차도 중국과 관계가 되는 고려의 용어들 폐하, 황제 이건 손을 댄 것 같아요. 이런 사실을 노명호 선생님이 밝혀주셔서 고려 황제국 이미지를 그때부터 만들어 나갈 수가 있었죠. 그 연구는 정말 이 고려의 이미지를 확 바꿔버린 거예요. 아, 이거 고려는 조선과 다른 500년이었구나. 국격이 다른 거잖아요? 고려는 스스로를 황제국으로 칭하고 제국의 체제를 갖추었습니다. 그러나 조선시대의 고려사 편찬을 하면서 당시 조선의 가치관에 의해 황제국 면모가 삭제되었습니다. 이로 인하여 사료가 거의 남지 않았고 황제국 고려의 면모는 오늘날 우리에게 제대로 전해지지 못하고 있습니다. 고려거란 전쟁 김동준 최애 사찰, 고려 경제 중심. 사찰이 고려시대처럼 흥했다는 건 상업이 굉장히 활발했다는 것, 동시에 상공업에 대한 국가 통제가 조선보다는 느슨하다는 거예요. 사찰들이 마늘과 파를 팔고 술도 빚고 고려사를 조선에서 편찬했단 말이에요. 그래서 사료에 그런 얘기 상업 국제무역 관련 자료를 많이 했다고 보여져요. 조선은 신분제를 고정시키는 거를 굉장히 중요한 국가의 국시로 삼았기 때문에 무역 이런 걸 끊어야 되고 특히 상공업 분야는 별로 쓰고 싶지 않았던 게 확실한 것 같아요. 문화재 반달, 그 많던 고려 임금의 어진들은 다 어디로 갔나? 세종의 분영갱상 만행, 고려 임금 초상화 싹 다 불태워라. 민간신앙 탄압, q, 세종이 신상파괴 운동에 시초란 건가? a, 세종도 어머니 원경왕후가 학질에 걸리자 송악산, 백악산 등의 산신과 성왕신에게 기도 올리고 북두칠성의 제사도 지냈다. 효도 차원이었다. 자신은 신상 파괴와 산신에게 내려진 자코를 박탈하려는 의지가 강했다. 인격화된 신들의 가족을 요사한 귀신이라고 했고
1430년 세종 1년엔 각도산 천단 묘순신별 감이라는 위원회를 두어 각지의 성왕신 등을 조사하고 개혁안을 제출하게 했다. 이성계 가문이 출발한 영흥에는 성왕계국 백지신이라고 불린 성왕신과 남녀 신상 6개가 있었는데 개혁안에 따라 모두 철거됐다. Q. 신상 파괴 뒤 대체는 A. 신상 숭배는 사이비라고 받고 신상 대신 신주로 대체했다. 규격도 표준화했다. 밤나무 재질로 만들어 흰 바탕에 검은 글씨로 신의 이름만 표기했다. 장군이나 기자에게 붙은 조선호 같은 자코도 뺐다. 서구에서 가톨릭에 대항한 프로테스탄트 운동과도 비슷하다. 당시 국제적 환경도 영향을 줬다. 명나라를 건국한 세력도 몽골의 잔재라면서 수도 남경에서 신상을 없앴다. 명나라에선 일시적인 현상이었는데 조선에선 수백 년간 이어졌다. 가난한 백성, 재물이 없어 교육하지 못한즉 외적의 의식을 얻을 곳이 없게 되면 반드시 도둑질할 마음을 가지게 될 것이옵니다. 세종실록 한 건, 세종 즉위년 10월 3일 기묘 세 번째 기사. 여러 도의 기근이 들었는데 강원도가 더욱 심하였다. 창고가 거의 비어 백성을 구출할 수 없고. 세종실록 16권, 세종 4년 7월 9일 갑자 세 번째 기사. 굶주린 백성들이 이 흙을 파서 떡과 죽을 만들어 먹음에 굶주림을 면하게 되었는데 그 맛은 메밀 음식과 비슷하였다. 세종실록 19권, 세종 5년 3월 13일 가보 여섯 번째 기사. 우리 도성은 초가가 옆에 7, 8분 됩니다. 한번 화재가 나면 100여 호씩 연소됩니다. 세종실록 45권, 세종 11년 9월 30일 개유 세 번째 기사. 저축한 것이 이미 다 없어졌으니 가령 명년에 풍년이 들더라도 백성이 반드시 농사에 힘쓰지 못할 것이다. 세종실록 74권, 세종 18년 8월 25일 무자 두 번째 기사. 어린아이를 먹이지 못해 길가에 버리고 나무에 메어놓고 하룻밤 자기를 청하고 버리고 가니 남녀의 어린아이가 모두 32명이나 되었다. 세종실록 76권, 세종 19년 1월 13일 개묘 세 번째 기사. 굶주림이 더욱 심하여 모두 진재만을 쳐다보고 죽음을 구제하기에 여념이 없으니 무슨 여력이 있어서 농사짓기를 바라겠는가. 세종실록 76권, 세종 19년 1월 19일 기후 한 번째 기사. 수해와 한재가 서로 연하여 관에서는 수년의 저축이 없고 백성은 한 해에 먹을 것이 없으며 야인과 외적의 침략을 더하여. 세종실록 안내권, 세종 23년 윤 11월 10일 개유 한 번째 기사. 굶주림과 여역이 서로 겹쳐 죽은 자가 이루 셀 수가 없다고 하였다. 세종실록 102권, 세종 25년 12월 3일 개미 세 번째 기사. 성을 쌓다 죽은 자가 1600이나 되니 나타나지 않은 것이 몇 천이 되는지 알 수 없었는데 수령들이 숨겨 임금이 마침내 알지 못하였다. 세종실록 102권, 세종 25년 12월 3일 개미 세 번째 기사. 흙을 파서 먹는 자가 무릇 30여 인이나 되었으며 흙을 파서 먹다가 흙어 무너져 깔려 죽었다 하오나 그렇게 대단한 기근은 아니었습니다. 세종실록 104권, 세종 26년 4월 24일 개묘 두 번째 기사. 본도의 굶주림이 심하여 죽은 사람이 매우 많았었다. 세종실록 111권, 세종 28년 2월 10일 무신 두 번째 기사. 상원군에서 굶어 죽은 사람이 13인이고 부종이 난 사람이 17인이며 그 나머지 굶주린 민호도 많다 하니. 세종실록 115권, 세종 29년 3월 13일 올해 한 번째 기사. 한 고을에 굶주린 백성이 오히려 이와 같으니 한도의 백성이 굶주려서 죽게 된 사람은 그것이 얼마나 되는지 알 수 없겠다. 세종실록 115권, 세종 29년 3월 13일 음해 한 번째 기사. 해주는 여러 해 연거푸 흉년이 들어서 사람들의 사망률이 대개 5분의 1이나 되온즉 그런 일 인육 취식이 비록 사실이 아닐지라도. 세종실록 119권, 세종 30년 1월 16일 개묘 한 번째 기사. 고려 500년 동안에 진실로 이러한 일이 없었는데 마음에 심히 부끄럽다. 세종실록 119권, 세종 30년 1월 16일 개묘 한 번째 기사. 자주성 말살, 애민 군주로 불리며 조선을 태평성대로 이끈 세종. 그런데 그의 업적 뒤에는 불편한 진실이 숨어 있습니다. 바로 명나라의 극진한 사대를 했다는 것인데요. 중국의 사신이 경복궁에 당도하자 상황태종 이방원은 국문 밖에서 고명을 영접하고 사신은 절고를 받들고 근정전에 당도하니 상황은 전정에서 절고에 먼저 절을 하고 악차로 들어갔다. 임금 세종이도 운 여러 신하를 거느리고 4번 절한 후 전상으로 올라오니 사신은 친히 고명을 임금에게 바쳤다. 임금은 바꿔서 뜰에 내려가 여러 신하와 더불어 4번 절하고 악차로 들어가 면복을 입고 나와 여러 신하와 더불어 멀리 쌓아나며 4번 절하고 향을 피우며 또 4번 절하고 만세를 부르며 춤추고 발구르며 4번 절하고 악차에 들어가 면복을 벗었다. 세종실록 3권, 세종 1년 1월 19일 갑자 두 번째 기사. 우리나라에서 태일의 별방위에 따라 제사 지내는 것은 실로 온당하지 못한 것이다. 고려 때 해동천자라고 참칭한 까닭으로 중국의 조림한 별을 망령되게 금년에는 어느 방위로 옮겼다고 이르고 곳곳에서 제사 지냈는데 천하로서 본다면 우리나라는 하나의 나뭇잎과 같으니 어찌 동서남북을 나누어서 제사 지낼 수 있겠는가. 중국에서 서방이라 하여 제사 지내면 우리나라에서도 서방이라 하여 황해도에서 제사 지내는 것이 옳겠는가. 너희들은 그것을 의논하여 계문하라. 조선왕조실록, 세종실록, 22년 2월 23일. 근데 제가 이걸 보고, 자, 그것은 우리뿐만 아니라 세상에
때가 무익지 않았기에 자기 자리를 찾아가는 과정에서 갈등과 번뇌 그리고 고통에 수반되는 과정이기 때문이기도 하다. 우리가 제일 다루기 힘든 애들이 누굽니까? 중2 애들이에요. 중2 애들이 잘 무섭죠. 걔는 분간을 못해요. 그리고 이제 고등학교 들어가면 좀 사분해지죠. 이제까지 중2 과정을 겪었다고 생각하면 딱 맞습니다. 그렇게 해서 내 자신이 과연 누구인가를 찾기 위해서 계속 정진하던 찾는 과정이었죠. 그러다니까 학문의 책이라든지 정치적 갈등이라든지 항상 있어 왔죠. 그러나 이제 어느 정도 땅이 성숙돼야지 사람이 성숙되는 거예요. 땅도 성숙 안 돼 사람이 성숙되면 그건 또 엄청난 문제가 생깁니다. 우리가 성숙되는 과정에서 일어나는 거기 때문에 그것은 그래서 그런 거구나. 그러니까 지금 이 땅에서 태어난 우리가 얼마나 행복한 사람들인가. 진짜 하늘의 축복을 받은 사람들이 아닌가 여겨지기도 합니다. 여름과 가을 하주 교차기 때 이 태어나서 선천의 역사적 상황과 이제 후천을 맞이할 수 있는 그런 시간대에 태어났다는 건 이건 굉장히 축복이죠. 그렇죠? 자, 우리가 중국 본토에서 여기 한반도로 온 것은 오로지 이겨내기 위해서 여물어지기 위해서 그렇게 극단에서 극단으로 치달으면서 자, 우리가 어떤 것을 공부할 때 항상 중짜리를 보고 이것저것 보다 보면 안 보여요. 어릴 때는 이쪽도 가보고 저쪽도 가보고 하면서 중심이 생기는 겁니다. 그러니까 열심히 싸워야 돼요. 자기 갈등도 있고 번뇌도 있으면서 내가 왜 사는가? 내가 왜 이렇게 살지? 나한테 왜 이렇게 고통이 와? 난 세상 편한데 이 세상이 영원히 지속되기를 바라기는 그런 생각도 하게 됩니다. 그러니까 멈춰 있으면 문제가 생기는데 멈춰 있지 않아요. 그냥 멈춰 있지 않는다는 그 자체를 알아야 됩니다. 그러니까 하나에 집착하지 말아야 되죠. 만약 제가 이런 과정에서 더럽잖아요. 너무너무 보기 쉽고 냄새가 지금 밖에 나가면 접자들 냄새 팍팍 나잖아요. 차도 타도 냄새 나고 식당에 가서 냄새 팍팍 나고 그 냄새 진짜 짜증나요. 야, 내가 여기 이렇게 살아야 되나? 뭐 이런 생각도 하게 되죠. 이게 몸에서 그렇게 냄새가 난다는 그 자체는 몸이 썩는다는 얘기예요. 그 썩고 있는 것을 자신은 모른다는 얘기죠. 그렇죠? 극단을 치달으면서 도통을 하기 위해 도를 통한다는 게 뭡니까? 사람이 사람 되기 위한. 자, 요새 고속도로에 많이 다니지 않아요. 일주일에 한 번 정도 이제 부모님 댁에 이제 용인에 갈 때, 한 10분 정도 고속도로 타는데 요새 그게 안 보이더라고요. 문제는 사람이 우선이다. 그러니까 걔는 사람이 아니니까 사람이 되고 싶은 마음에 사람이 우선이다 이렇게 말을 쓴 거예요. 사람이 우선이죠. 사람이 우선이고 이제 사람이 사람같이 되어야지 사는 거예요. 지금 백신 맞은 인간들은 다 사람이 아니죠. 저도 연했잖아요. 지금 이제 인공지능이 어떤 감정도 표현하고 막 한다고 그러잖아요. 그러니까 신명들이 거기 들어가는 거예요. 왜? 백신 맞은 애들은 이제 사람이 아닌 사람이 어떤 흉내도 못 내는 형태가 됐기 때문에 거기 들어가 싫은 거예요. 그건 누가 들어가요? 짐승이 들어가죠. 그래서 666이 백신이 바로 짐승의 표를 표성하는 거예요. 그러니까 백신 맞은 인간들 그렇다고 그것이 고정된 겁니까? 변하는 거예요. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다는 말이에요. 그렇죠? 우리가 그냥 말 내어준 거 아닙니다. 백신도 빠지면 사람은 다시 거듭나게 되는 겁니다. 그러니까 백신을 빼야 돼. 그래서 제가 계속 백신 빼는 방법 이야기해주고 쑥과 마늘만 먹어도 돼요. 양파 이거 더 좋고 보리도 더 좋고 하기 힘들면 쑥과 마늘. 쑥은 너무나 많이 장복하게 되면 눈이 멀어요. 그러니까 쑥은 뜸을 뜨고 마늘을 시시때때로 먹으면 굉장히 많은 효과를 내게 됩니다. 그것이 사람 될 수 있는 방법 중에 하나입니다. 도통은 바른 도를 찾는 사람들 뿐만 아니라 땅도 도통을 하기 위해서를 알아야 한다. 땅뿐만 아니라 천지죠. 하늘도 땅도 이렇게 되어지는 거죠. 능히 그렇게 할 수 있는 힘과 능력이 있으면서 그러하지 못한 것은 근본적으로 학문이 지극히 종속적인 바탕을 탈피하지 못한데 그 원인이 있다. 자, 이것도 선생님이 쓰신 건데요. 정치 영권이 아무리 열악하더라도 학문한 지식 분자는 학문한 진실을 당해 정치 상황이 노예가 되어서는 안 된다. 그러나 학문을 왜 합니까? 현실과 괴리된 그 학문은 필요가 없습니다. 그때 그 시간에 이용할 수 있는 학문을 해야 돼요. 그래서 정치 상황의 노예가 아니라 정치 상황을 리드할 수 있는 우리가 세계 역사를 보고 우리 역사를 볼 때 어떤 종교적인 사상이 어떤 사상들이 계몽주의라든지 서양 사상들이 나왔을 때 그 사상들이
한 몇백 년을 지탱을 하죠. 그러니까 종속적이 되지 말고 그 사회를 리드할 수 있는 그런 학문이 되어야 합니다. 자, 이 공부는 바로 이제 정치인들, 우리가 앞으로 어디로 갈 수 있는, 리드할 수 있는 방법을 가르쳐 주는 거예요. 우리는 변할 거 없어요. 있는 그 마음을 그대로 보여주면 돼요. 우리 몸속에는 전부 다 하나님의 DNA가 다 들어가 있습니다. 물론 다 피조물이라고 얘기하는 걔는 빼고, 그 뭡니까? 하나님 누구냐? 염제 신동시 그 DNA가 다 들어가 있어요. 거기에서 거치지 않은 사람도 있겠죠. 그렇죠? 그러나 우리가 성씨를 보게 되면 그 분의 혈통을 바로 이어받고 있다는 사실을 알게 됩니다. 제가 공부하면서 이제 성씨와 엮여진 게 너무너무 기분이 좋을 거예요. 성씨 어디서 나왔죠? 성축에서 나왔죠. 그렇죠? 전후 고양시의 첫째 아들이 성축이죠. 거기서 나온 거예요. 우리는 전후 고양시의 넷째 아들은 박씨, 김씨는 거기서 나오고. 이걸 보면은 뿌리가 개통이 있는 사람이 이런 공부하는 거예요. 개통 없으면 이런 거 못해요. 외가 쪽이 되든 내가 쪽이 되든 다 이렇게 연결이 돼 있으면. 그러나 성씨나 김이박이 연결 안 되는 사람은 아무도 없잖아요. 외가 했던 최근에 매촌이 됐던 몇 대 할머니, 할아버지가 됐던 다 이렇게 엮여져 있죠. 그러니까 우리는 한마디로 말해가지고 고유스러운 왕가의 혈통을 이어받고 있다는 사실 정확하게 인식을 해야 됩니다. 알고 있어야 됩니다. 그렇다고 현실을 외면하고 세상 사회를 따로 살 수도 없는 노릇이다. 우리가 살 때 저 같은 또라이 같은 놈만 있으면 세상 안 굴러가요. 왜 세상 사는데 전혀 관심이 없는데 이 속세에 관심이 없는 사람만 살면 다른 나라에 바로 먹히죠. 속세를 열심히 사는 덕분에 이렇게 속세를 떠나서 속세를 살면서 속세를 떠나 삶을 살 수 있는 거예요. 속세를 사는 사람은 너무너무 귀중한 분들이에요. 그것도 아셔야 돼요. 모든 사람들이 세상에 묻혀 그렇게 사는 것이 오히려 당연하고 세상에 사는 멋이 있는 것이다. 제대로 공부하는 놈 한 사람이라도 있으면 되는 것이다. 많은 사람이 그렇게 하면 경제가 사회가 국뽕이 안 돼요. 그러니까 이렇게 이제 알려주고 이거 현실 속에 깨어지면 돼요. 현실을 살면서. 그러니까 현실을 행복하게 사는 사람, 아주 행복한 사람들이죠. 아주 운이 좋은 사람들이죠. 저같이 터지고 깨지면서 이런 공부를 하면서 다른 것만 현실적인 것은 전혀 관심이 없고 마음이 안 갔으니까 내가 왜 이렇게 살아야 되나 뭐 이런 생각도 안 한 건 아니었습니다. 그러나 그때를 살면서 난 뭔가 다른 게 있는데 하다 보니까 이렇게 공부하게 된 거예요. 많은 사람들이 올바른 길로 가기 위해 그 길로만 정진한다면 그 삶은 얼마나 재미없고 따분하지 않겠는가. 이 길 저 길 가봐야지 진짜 자기가 가야 할 길을 알게 되는 것이다. 광대가 한 역만 하고 끝나면 얼마나 광대로서 허망한 것과 똑같은 것이다. 자, 우리 연예인들 대통령도 해보고 왕도 해보고 거지도 해보고 깡패도 해보고 악당도 해보고 다 해보잖아요. 여기서는 다 해봐야 돼요. 그러면서 자기가 영적으로 성숙되는 거죠. 우리가 돌아갈 곳은 근본 자리는 뭐 죽어봐야지 알겠죠. 또 여기서 몸을 가지고 그 세상, 후천 가을 성경사에 열리는 그 세로 가보면 알겠죠. 아, 제가 왜 이렇게 살아왔는가. 그러나 가장 중요한 게 뭐냐. 자기가 지금 이 사는 삶에 만족하고 그리고 열심히 살면서 근본적인 것은 뭔가를 찾을 때 가장 멋진 삶이 아닌가 이렇게 보여지기도 합니다. 그러니까 제가 이런 걸 보면서 제가 만약 이 고유선 역사만 어릴 때부터 계속 팠으면 이게 여러 가지 이해를 못해요. 이걸 찾기 위해서 여러 가지 종교를 동양사나 서양사나 접하게 되고 이렇게 보다 보니까 이제 보여지는 거예요. 자, 동양사회에서 봉건사회가 오래 지속된 것도 결국은 학문이 정치적 노예로 종속됨으로써 자유민주주의가 실패한 것이다. 자유민주주의 이것이 궁극적인 거 아닙니다. 중국에서 학문이 가장 다채롭고 발달한 시기가 바로 춘추 전국시대였고 춘추 전국시대에 여러 학자들이 굉장히 많이 나왔죠. 특히 묵가 사상 같은 경우는 거의 예수가 말한 얘기가 똑같아요. 예수가 태어나기 이전의 시대죠. 그렇죠? 춘추 전국시대는 묵자가 나왔을 때 묵자에다 겸해서 겸양사상 그것이 기독교의 어떤 사상 비슷한데 아마 그것도 우리 정서 속에 있었던 그런 내용이 아닌가. 그러니까 묵가에 대해 공부하면서 묵자에 대한 책 별로 없어요. 거의 한두 권 있는데 그걸 보니까 이게 성경을 보고 있나? 이런 생각이 들기도 했습니다. 한번 보세요. 그러니까 춘추 전국시대의 생각들이 나중에 또 특히 법가사상 같은 경우는 중세 때 넘어가가지고 자유민주주의를 꼽히게 된 거죠. 그 생각들이 동양적인 사고가 서양으로 넘어가서 서양에서 꽃을 피운 거예요. 그러니까 중국 놈들이
공부가 모자라는 애들이 그 정도까지만 정해진 애들은 그렇게 생각하면 당연해요. 그러니까 중국에서 모든 것 다 시작됐기 때문에 너희는 우리의 아래 것들이라고 생각하죠. 자기가 최고다. 근데 우리가 만들어 놓은 걸 가지고 자기 거라고 우기면서 살아가는 놈들이 중국 놈들이에요. 그러니까 중국 놈들이 이해를 못해요. 자기는 이때까지 중국이 대단한 족속이고 세계 현 인류 문명을 발전할 수 있는 토대를 만들었다. 이렇게 계속 세대에서 공부했는데 외국에 나보니까 한국에 대한 연구가 굉장히 많이 나오면서 자기 중국은 아주 하찮게 보는 그것을 굉장히 열받는 그런 상황들이 많이 생깁니다. 그런 얘기가 좀 많이 나와요. 제가 이거 어떻게 알겠습니까? 그냥 유튜브에서 많이 나오잖아요. 그러니까 너무너무 고마운 거예요. 그러니까 깨어나게 만들 수 있는 지금 자료가 굉장히 많습니다. 조금 열고 시간을 내서 보면 다 알 수가 있습니다. 그래서 이제 몽테스키의 법의 정신이나 법의 사상, 그것이 이제 프랑스에 뭐 이렇게 일어나게 만들고 이렇게 된 거예요. 그런 여러 가지 사상이 생겨나고 꼽힌 것은 16세기의 유럽이었고 바로 제스티스 교도, 즉 지금의 예수의 덕분이었다. 그러니까 얘네들은 뭡니까? 콘스탄틴 대제가 그리스도를 공인하면서 마태, 마가, 누가 요것만 공인했어요. 그러니까 요한복음까지도 포함 안 시켰는데 나중에 이제 포함시켰죠. 4대 복음서라고 하잖아요. 다른 내용을 가지고 있는 사람은 거기서 적응을 못하고 프랑스나 영국이나 독일 이쪽으로 도망가서 그 자체를 발전시켰죠. 그러니까 어떻게 보면은 기독교의 본질을 가지고 제대로 근본적으로 들어가려고 한 것이 바로 예수회가 아니었는가. 그래서 예수의 덕분에 세계가 갈등이 많이 일어나면서 전쟁도 일어나고 이렇게 하면서 이만큼 인류가 발전할 수 있게 됐죠. 자, 예수회는 바로 여름 기운 가지고 그렇게 활짝 꽃을 피운 겁니다. 우리 삶의 최종 목적의 종착지가 자유민주주의가 아니라 철저한 계급사회다. 앞으로 후천에 어떤 모습으로 어떻게 되는가는 보면 압니다. 그러니까 지금 자기가 얼만큼 어떻게 공부하는 따라서 결정이 되는 겁니다. 그것은 분명히 아셔야 됩니다. 후천 성경에서는 자유민주가 화려하게 꼽히는 시간이 아니라 자기에게 정해진 급에 따라 욕심 없이 살아가는 세상인 것이다. 왜? 자기가 올라갈 수 없습니다. 올라갈 수 있나면 쳐다보지도 못하는 거죠. 아, 나는 이 정도. 자기 선에서 난 이 정도밖에 공부 안 했어. 그러니까 공부 못한 놈이 대학을 아주 후진대 가가지고 거기서 만족을 못 하잖아요. 그죠? 더 열심히 더 올라가면 돼요. 올라가면 하는데 거기서 그 상태 공부도 안 하고 계속 하는 나는 할 수 있었어. 이런 착각을 미쳐버려요. 미치지 않는 세상. 바로 욕심을 살아가는 세상인 거예요. 고조선이나 한이 고대사 인식책에서 비평이란 말이 잘 안 쓰는 거예요. 자, 이거 비평에서 남을 헐뜯어 나쁘게 말함. 그것도 결국은 어떤 정치 집단에 의해 학문이 예속됨으로써 편기되고 폄하되어서 기록된 거죠. 그렇죠? 되고 은폐된 것이다. 제가 이제 또 공부하면서 선생님은 일제시대 때 태어나서 1932년 6월달에 태어나셨으니까. 그러니까 이제 글 자체가 상당히 한자말이 많이 들어가요. 심지어는 국어사전에, 옛날 건 국어사전에 있지만 지금은 안 나오는 그런 말도 좀 많이 있습니다. 근데 뭐냐면 우리가 예전에 학교 다닐 때 폄하란 말은 별로 안 썼어요. 아주 비평해서 알로 부른 거죠. 그렇죠? 근데 요새 폄하란 말이 많이 쓰게 되더라고요. 그러니까 우리가 이렇게 말을 하게 되면 예전에 쓰던 말을 다시 살리는 게 아닌가 이렇게 보여지게 되더라고요. 그 시간을 살았던 사람들이 뭐가 뭔지 모르는 그저 자기의 욕심에 가려 살았기에 예수, 공자, 석가 같은 사기꾼이 성인이 대접을 받으면서 수강의 대상이 되었던 것이다. 그 나라의 그 풍토나 생각, 성격 거기에 따라서 그 나라의 특성에 맞게 유부선 기독교가 태어난 거예요. 그러니까 그때 뭐 이거 대단하네 이렇게 볼 수가 있어요. 그러나 지금 통합되게 볼 수 있는 눈이 열리자 다 사람들이 마음만 전부 다 열려버려요. 지금 사람들이 우리나라 말이 굉장히 과학적이 됐고 접근하기 너무 쉬우니까 깜둥이가 파리에서 우리 말 하면서 장사할 그래도 진짜 다 찍었어요? 네. 그러니까 이전에 에펠탑도 열쇠고리 하나만 살래요? 나 돈 없어 장사. 왜? 아까 돈 없어. 아까 한국 사람 돈 많이 있대. 그러니까 이거는 다른 사람이라고 중간 사이즈라고 8유로 샀는데 한국 사람 5유로. 열쇠고리까지 서비스 3개. 다 있어 5유로라고. 5유로. 사기 싶어. 그렇지. 아, 예쁘다. 예쁘다. 기다리세요. 하나, 둘, 셋, 기다리세요. 기다려. 오케이. 하나,
하나, 둘, 셋, 일로 오세요. 걸어. 마지막으로. 양이 그렇게 많아요. 자, 여러분 또 보시면 저 왼쪽에서 갈색 소가 저리스라는 소 종류고요. 얘도 하루에 한 마리당 20리터 정도 고기가 생산되어 있고 이 두 가지 종류는 뉴질랜드에서 전 세계적으로 가장 유명한 그 초유 위주로 최고로 많이 키우고 있습니다. 또 보시면 저 하얀 소가 있죠. 얘는 호주에서 건너온 메리그레이라고 해요. 자, 여러분 혹시라도 대한민국에서 갈비탕 집 가시면 고기가 호주산이라고 써져 있죠. 그럴 땐 우리 메리그레이 드신다고 보시면 돼요. 맛있게 드시죠? 자, 한 마리 사드릴까요? 어머, 부담스럽네요. 자, 제가 이번 년에 인사를 가르치는 중이고 내년쯤 오시면 대화까지 가능할 거예요. 요새 그래요. 그러니까 우리 말이 굉장히 친근하게 다가오는 것 같습니다. 그래서 뭐냐면 세상 사람들 우리 마음속으로 들어오지 않으면 다 죽게 됐다는 얘기도 될 수가 있습니다. 그것은 역사에 국한된 것이 아니었다. 시간을 알아야 돼. 그것을 되찾아내기 위해서는 마땅히 동양 공동문화권에 남아있는 고전을 비판하고 재해석하는 작업이 선행되어야 이 문제는 해결된다. 근데 재해석하고 다시 보겠습니까? 고전을? 고전. 우리가 볼 수 있는 게 뭐예요? 전부 다 중국 땅에서 나왔던 책들이에요. 그 책 쓴 사람은 뭐예요? 보통 다 염제 신농시족이에요. 왜? 그쪽으로 문화 계통이 쭉 내려왔으니까. 우리가 호의지신이란 말을 잘 봐야 돼요. 옛 것을 보고 다시 새 것을 만들 이게 아니고 옛 것을 보면 새로운 것이 다시 나타나요. 저는 다른 사람에 비해서 고전을 굉장히 많이 본 사람이에요. 뭐 서양뿐만 아니라 동양의 고전을 또 많이 보겠다. 또 원서로 다 봤죠. 중국어나 영어로 되는 원서. 그러니까 원서를 볼 때하고 우리 번역서를 볼 때하고 느낌이 달라요. 기호 자체가 틀리니까. 이 세모 나온 건 제 생각을 다 쓴 거예요. 이거 보면서 고전을 비판하고 재해석해야 하는 작업해야 하는 범주에서 유불선 기독교에서 말하고 있는 주지, 중심이 되는 생각을 정확하게 읽어내야 한다. 왜? 하나님이 이 땅에 오신다. 다시 오신다. 미륵불 오신다. 하나님 세상이 된다. 그러니까 하나님 세상이 되려면 하나님 생각대로 되어지는 세상입니다. 그것이 바로 외인의식이에요. 그렇죠? 전 세계에 밀려 오겨 들어오는 기운을 감지하고 그냥 그것들을 가감없이 받아들이고 있는 우리 자신의 모습을 보면 세상은 그냥 생각대로 되는 것이 아니라 어떤 흐름에 그냥 그렇게 밀려가는 것이다. 아, 이렇게 되고 있구나. 그래서 위쪽으로 우우가 가고 이쪽으로 갔더니 우우가 이렇게 되는데 근데 그렇게 하다 보면 자기가 지금 어디로 가고 있는지 몰라요. 그래서 지금 어떻습니까? 정신병원에 조현병 환자들이 넘쳐 흘러요. 그러니까 지금 사람이 갈피를 못 잡는 거예요. 그 얘기는 뭡니까? 죽은 귀신들이 지금 자기 갈 길을 못 찾아서 원을 풀어야 되는데 누구한테 풀어야 될지 모르니까 아무한테 붙어가지고 발광을 떠는 거예요. 자기 마음이 약하면 귀신이 어떻게 들어와가지고 이 마음을 혼동시켜버립니다. 그러면 돌아버리는 거예요. 지금 조현병 환자들 자기 몸이 힘드니까 떠나버리는 거예요. 그러면 남의 영에 들어와가지고 거기서 주인 노릇하는 거죠. 이때까지 우리 역사는 그렇게 되어 왔습니다. 근데 알고 보면 유불선 기독교 다 우리 정서 속에 나왔다는 걸 알고 아 그래서 그랬구나. 내가 크기 위해서 다시 내 자신 조상님이 그 얼과 정신을 불러들인 거예요. 자, 우리나라 같이 유불선 기독교가 몇 세대를 휘두르고 간 나라는 별로 없어요. 그러면서 우리는 중심을 잡는 거죠. 이제. 그렇죠? 그냥 밀려가다 보면 죽음이 늪으로 빨려 들어가는 것이고 정신 차리고 내 자신이 누군가를 밝혀 찾아가는 그 길이 바로 새 생명을 얻기 된 것을 공부하다 보면 그냥 알게 된다. 야, 혈통줄이 바로 잡히는 때니 환보 욕조하는 자와 환고를 하는 다 죽으리라. 이건 정수한테 선생님 하신 말씀이에요. 자, 혈통줄이 바로 잡힐 때예요. 근데 혈통줄이 바로 잡힐 때니까 그 혈통이 어딘가를 분명히 안해. 그러니까 효공 스님이 얘기하신 민족 불의를 제대로 알고 행하는 사람이 이제 앞으로 큰 일을 감당한다고 이렇게 하지 않습니까? 그걸 잘 봐야 돼요. 따라서 동양 고전으로 현존한 권위적인 상층의 의식의 형태가 형성하고 있는 가문서의 직성봉인, 소위 13경, 기타의 제자백과 그리고 본고의 주제인 서한 태사공 사마천이 태사공서가 있다. 현재 사기라고 말하는 제 태사공서가 이겁니다. 자, 그러니까 여기서 근문신고 한다 하죠. 선생님이 근문신고하는 그 낙선 선생님 책을 보고 그런 책이 있었어. 아직까지 근문신고 다 보지 않는 상태에서 이렇게 쓰신 모양새가 보입니다.
한국학에서는 고대 영물을 위해 남아있는 전적은 고려시대의 삼국사기, 그 보사로 쓰여진 보충 자료죠. 연승의 상공유사. 근데 이조 때 모든 역사서를 다 불살았어요. 그렇죠? 삼국사기가 상공유사에 남겨놨는데 그 자체도 고려 때 쓰여진 그 내용을 그대로 옮겨놓은 게 아니죠. 그것도 아마 가피를 했을 거예요. 왜? 중국 빨기 쉽게. 중국 빨지 않으면 안 된다라는 식으로 해석하기 위해 가지고 이렇게 완전 변조가 되지 않는가. 근데 그런 자료가 있었지 않습니까? 삼국사기, 이성계 조선이 날조함? 삼국사기는 고려 김부식이 지었다고 하지만 김부식의 원본은 없음. 고려의 모든 기록은 조선 초에 다 불태웠음. 그 이후 역사 파괴왕 조선에서 다시 제작했는데 조선시대에 제작한 것들이 현재 완질로 전해짐. 우리가 아는 삼국사기는 조선시대 위조 판본임. 고려 역사 다 불태운 역사날조 개새끼 조선왕조. 삼국사기는 한민족이 한반도에서만 제한적으로 살았음을 기록한 책임. 조선 성립의 정당성과 명나라에 불리한 내용은 싹 다 지우고 조작해서 다시 만들었음. 명나라에 대놓고 사대한 이성계의 개새끼 조선, 고려의 찬란한 역사는 다 불태운 개새끼 조선. 개새끼 조선이 쓴 삼국사기는 조작임. 이보다 더 이런 식의 것으로 광개토 호태왕 공적 비문과 이것은 뭐냐? 광개토왕 비문은 우리 아버지 자구상이 우리 아버지 뭐 했습니까? 그거밖에 없어요. 문무왕릉지 비문이 있는데 이것은 문무왕릉이 비문 이렇게 네 개예요. 이게 한참 다 쓰는데 그러니까 이때 말도 선생님이 맨 처음에 얘기 보면 문무왕이라고 썼는데 나중에 이제 공부하시다 보니까 이분 대왕의 치원을 부를 수 있는 능이 대단한 분이다. 문무대왕. 그래서 저도 이제 항상 얘기할 때 문무대왕이라고 이야기를 합니다. 고조선이나 사만 이전에 고한을 찾아내는 유서의 보사 기록과 문무왕릉 비문을 비교 검토함으로써 공맹항이나 사마사학을 비판할 수 있는 근거가 생긴다. 이 내용을 보면 선생님께서 제가 여기서 선생님 하면은 다 그 손아녀 선생님을 가르치고 있습니다. 그러니까 이걸 통해 가지고 선생님이 그래 계속 자료를 찾고 이제 백양사 있는데 장성 지나면 전라남도 광주죠. 그 밑에 이제 항상 백양사역에서 내리고 그다음에 장성역인데 백양사역에서 택시 타고 한 5분 정도 가요. 근데 저는 거기서 내려서 항상 걸어갔습니다. 몇 번이나 차 타고 가다가 이게 가는 길, 오는 길 이게 보면서 생각을 하는 거죠. 차비를 아끼기 위해서는 또 아니고 선생님 문득 그 기분 그때 그 선생님 만나 뵐 때 그 마음은 지금도 내가 어떤 한 분을 그렇게 존경스러운 마음으로 대했던 적이 있었던가 하게 되더라고요. 또 선생님께서 이 사람이 이렇게 열심히 공부하니까 제 아버지가 네 아들 나 주라 이렇게 말씀도 하셨다고 그러더라고요. 그러니까 선생님께서 항상 친구 아들은 내 아들이랑 똑같다 하면서 저한테 모든 자료를 그렇게 넘겨주셨죠. 그러니까 항상 고맙습니다. 지금도. 삼국사기의 상공유사도 위필이고 지조 때 고려까지 전해온 모든 사료 소거하겠다. 여기서 꼽아 찍어야 되는데 그러니까 삼국사기 보고 그래서 우리 역사를 재단한다. 문제가 많이 생긴다는 얘기죠. 이런 전제가 성립되더라도 고대사의 보편적인 발전 단계를 설명할 수 있는 모건이 고대사회. 자, 모건이 고대사회는 제가 이제 많이 보진 않았어요. 돈 앵겔스의 가족 사유재산과 국가기원. 이것은 저 선생님 사서 보라고 이렇게 말씀하셨는데 이거 사서 봤는데 이거 봐가지고 도통 모르겠더라고요. 그래서 제가 이제 아마존에서 앵겔스가 쓴 책을 2,000-3,000 페이지 될 거예요. 아마. 한 1,000페이지 되나? 그 책을 보면서 좀 해석 좀 해달라고 그랬는데 그냥 보면서 말았죠. 그것도 번역한 게 있는데 그것도 나중에 한번 소개할 수 있도록 그렇게 해드리겠습니다. 등의 체계와 비교되는 이론이 개발이 있어야 비로소 세계성이 인정된다. 이러한 전제 조건은 반드시 유물에 의한 증거가 제시되었고 그러니까 이 공부는 이과 계통의 머리가 있는 사람이 공부를 해야 돼요. 문과 계통의 어떤 머리가 있는 그럴 거야. 그럴 수도 있어. 이런 식으로 공부해서 절대 안 되죠. 제가 이제 하여튼 전 벌교 많이 봤어요. 그러니까 중국의 어떤 역사학자에 쓴 유물사관에 의해서 고대사를 보는 그런 입장의 책도 많이 봤고 이렇게 보는 것이 정확하구나 하는 것도 알게 됐죠. 증거 제시되어 있고 청동기 시대에 보편적으로 나타난 문자 해석이 거기에 뒤따라야 한다. 청동기 명물이란 말은 뭡니까? 청동기에 새겨져 나온 글이라는 얘기예요. 기반은 중국 사설을 보는 즉시 어디가 거짓으로 쓰여있고 어디까지 진실인지 알 수가 있다. 여러 가지 봐야 되죠. 그러니까 그걸 분별할 수 있는 눈이 열려야 됩니다. 이런 전제 정보가 일치되는 사료는 태사 공소와 문무대왕 비문이 오제 봉기와 서로 그 맥이 통할 수 있도록 보게 되면
고조선이나 한이 그 속에서 찾을 수 있는 가능성을 엿보게 된다. 그러니까 선생님은 내용 고조서에 찾을 수 있는 결과가 나온다 이렇게 쓰셨더라고요. 그러니까 찾을 수 있는 가능성을 엿보게 됩니다. 이렇게 이제 글을 썼죠. 한국의 공명하기 만일 하라에 위피를 극복하지 못함으로써 그와 대가 되는 이 할자가 이번에 잘못 썼습니다. 이 만일 할자 이렇게 쓰는데 만화설이나 종이 하라설을 비교 검토하지 못한 결과 다분히 본이 종속적인 이해와 분리사관을 고수함으로써 고대사 인식체계가 온당한 역사와 위치를 되찾지 못하고 만 것이다. 그래서 이거 전에 한번 혁사 만화와 만이 하나에 대해서 이야기를 했는데 이 할자가 요 할자 요 할자 이거 잘못 썼네요. 그래서 이제 혁사 만화 만이 하라 이제 제가 이제 공부할 때 이 혁사 만화 만을 이야기하니까 엄청 흥분해가지고 얼굴이 불그럭 너무나 기분 좋아하는 출판사 사장인데 본 적이 있습니다. 혁사 만화라는 말은 혁자 보세요. 토가 두 개 있잖아요. 위에 해 일자가 있잖아요. 그렇죠? 호랑이 호자가 있잖아요. 이 자체는 호랑이가 두려워 벌벌 떨게 할 혁자예요. 이 혁자를 찾으려면 큰 우편을 찾아야 나온 자예요. 자, 이 글귀는 송나라 설상국의 청도로 만든 역대 종과 소세 남아 글귀를 모아 지은 역대 종정 이기 관식 113페이지에 소개되어 있다. 직역하는 오랑캐인 뗀놈들로 하여금 뗀놈이 무슨 말이냐였죠? 뗀놈이 아니에요. 뗀놈이에요. 되어먹지 못한 놈이에요. 되어먹지 못한 놈들은 100년이나 1000년이나 5천년 똑같아요. 지금 중국 놈들 하는 짓 봐봐요. 어찌할 수가 없습니다. 하여금 두려워 벌벌 떨게 하라는 뜻이다. 오랑캐가 된 놈들로 하여금 두려워서 복종이 하라 이 말은 진나라 종묘 제기에 새겨진 병구는 이미 송나라 때에 발굴되었고 종은 1978년 1월 삼서성 보계현 태경물촌에서 1차 발굴 때도 발굴되었다. 이 유물들은 대개 진나라 무공 때 것으로 나타났으며 오랑캐와 된 놈들을 하여금 두려워서 복종하게 하라는 말은 아사달에서 하원주의 수천 수백 년을 거쳐 비로소 진나라를 세운 양곡이 말씀이었으며 양공에 의해서 수천 년간 잊어버렸다가 이를 주체로 하는 사상이 비로소 선진시대 유물을 통해서 세상을 되찾을 수 있게 되었으며 이 말이 반대의 개념으로 노나라의 성인입니까? 그냥 귀신 소리를 듣는 이 성자는 귀신 듣는 사람이라는 얘기예요. 선생님께서는 그때는 그래도 이제 공자를 성인으로 본 거죠. 그래도 제가 이제 그때가 98년이었죠. 선생님 이제 같이 이야기하면서 공제에 대한 이야기 나오게 됐어요. 공제에 대한 이야기 나오니까 얼굴이 부글부글 하시면서 시시거시더라고요. 선생님 왜 그러시죠? 공자는 그래도 이제 선천 역사에 어떤 성인의 치게 도와서 말씀도 안 하시고 내가 참 이거 공부해봐라. 공자가 어떤 사람인지 놈이란지 이런 말씀은 안 하신 것 같아요. 어떤 사람인지 봐라. 제가 공부해보니까 걔 싸가지 없는 놈이에요. 진짜. BC 500년 사이에 만이 하라를 새로 창작해내었다. 그 당시에 직계를 외적으로 황제의 소로 내려온다고 하면서 누비 혼인한 내외 관계를 무시하고 황제 기만을 높이고 이건 제가 정리한 거예요. 자신이 외적인 신동시계는 오랑캐와 천시하는 역사로 그렇게 기록하는 행위 자체는 바로 환부역조하면서 우리 계속 환부역조해왔죠. 우리가 조상줄을 제대로 잡으라고 했을 때 그 조상줄이 과연 자 1대, 2대, 3대 계속 오는 그게 바로 조상줄인가를 생각해 봐야 돼요. 우리가 부모와 자식 간에 나올 때 어떤 원수지간으로 태어난 적이 굉장히 많습니다. 그렇다면 그 줄을 잡고 그 줄이 뭐가 있는데 그 말은 바로 하나님을 붙잡으라는 얘기예요. 그러니까 하나님, 염제 신동시 그 분의 뜻을 따르라는 얘기예요. 그러니까 중간 과정은 생략할 수도 있습니다. 그러니까 자기 조상줄 잡면서 그냥 자기 아버지 때 할아버지 때 이 분들한테 충성을 다하고 효도를 다하라는 말은 아닙니다. 근데 하나님을 섬기게 되면 자기 살아계신 부모님한테 잘 하게 돼요. 환부역조하면서 후손들로 하여금 역사를 제대로 보지 못하게 했으니 만화 남방의 미개민주가 된 놈들을 복종하게 하여야 한다는 것은 어쩌면 당연한 일지도 모른다. 우리는 중국 쪽 가가지고 혁사 말하는 글자 크게 써놔야 돼요. 중국 놈은 그냥 우리나라만 붙잡을 수가 있다고 생각하잖아요. 제가 그랬잖아요. 우리나라 붙잡으면 하면 할수록 중국 다음 처참히 망한다고 이야기했죠. 이제 그렇게 됩니다. 이것은 제가 증산 대선생에서 하신 말씀을 보고 그렇게 될 거야. 그렇게 되구나 이렇게 알았지만은 공부하다 보니까 역시 이래서 이렇구나 하는 결론을 딱 내리게 되더라고요.
그래서 이 근본적인 역사 뿌리를 공부하는 것이 얼마나 중요한 것인가. 효봉스님이 얘기한 대로 그 민족 뿌리를 제대로 공부하서 그래서 이 방송에 보고 우리 민족 역사 뿌리를 제대로 찾고 제대로 알려고 하는 사람이 바로 그 사람이 아닌가 싶기도 합니다. 많이 하라는 상서 요즘에 나오는 말로 야만선 이족이 하나를 소란스럽게 한다는 뜻이다. 그러나 이 글귀는 조그만 역사적 지식을 가지고 있으면 조작된 것을 금세 알아챌 수가 있다. 상서 요준이라면 우임금이 하나라 이전이 역사이다. 하라는 나라는 우의 아들 하계가 세운 나라이기 때문에 우 이전에 하나라는 거론되었던 것은 조작된 것을 그냥 알 수가 있다. 그러니까 우리가 역사적 하는 순 거짓말 역까지 썼다는 것을 알 수가 있죠. 그런데 요임금이 순에게 지시하는 기록 중에 발견됨으로써 많이 하라는 기록 자체가 조작일 뿐만 아니라 서경 즉 상서의 기록도 조작되었음을 밝히는 소중한 단서를 제공하고 있다. 자, 많이 하라 사상에서 전국 위선이 소설인이 해서 폄하하는 산해경, 해내경이 동해진의 북해지요, 유국명화, 조선 천독을 해석할 때 인도다, 천축이다, 뭐 이렇게 해석을 했죠. 조선을 하늘이 다스린다, 천자가 다스린다는 얘기죠. 이게 다스릴 독자로 봐야 돼. 자, 긴 수어 인웨인 에지. 이 글은 동해의 안쪽, 북쪽 바닷가에 조선이라는 하고 나와 있다. 이제 발해만 그쪽에서 본 거죠. 하늘이 기르는 그 사람들은 구주에 살면 구주가 왜 나왔죠? 순임금 때 12주였는데 나중에 부계제를 모계제로 다시 위치로 올린 그때는 함계주가 영유병주가 나는 우리 부계제 하겠다. 모계주로 안 넘어가겠다. 그래서 저 북경 위쪽은 다 영유병주 지난 마음변 거기죠. 그래서 이제 아래쪽에 구주가 되면 그래서 구주가 나온 거예요. 구주에 살면 모든 이웃 나라 사람들을 가까이 하고 사랑한다는 뜻이다. 그냥 우임금 다음에 백이 나왔잖아요. 우위가 이제 자기 사인 백이한테 왕위를 물려줬죠. 이곳에서 말하는 조선은 바로 지금의 중국 산동성 태산이 남초다 국부를 가리킨다. 산행엔 분명히 2300년 전에 조선이라는 나라가 존재하고 있었음을 말하고 있는 것이다. 자, 요거는 제가 이제 많이 하라고 이제 역사 만화에 대해서 쓴 것을 다시 갖다 붙일 겁니다. 그 다음은 계속 선생님 그리기도 합니다. 자, 왕조 국가를 왜 조정이나 종묘사지로 표현하는가? 만일 하위 나라가 최초의 국가였다면 하자 위에 조신을 모시는 사위 표신, 집엄자 이거죠. 그렇죠? 내가 안 찾았는데 왜 종하라고 하지 않은가? 이런 까닭은 은이나 주에서도 물어볼 수 있으며 한문이라고 생각하는 한이란 글자에 씌워봐도 그런 개념은 나오지 않는다. 한자가 굉장히 그때 시대를 반영하기 때문에 이제 한자를 공부하다 보면 역사가 나와요. 근데 중국 놈들은 한자가 멋있고 한자가 대단하다고 생각하면서 이런 역사적 사실을 인정하지 못하고 덮어버리죠. 그러니까 자기네 위주로만 생각하는 거예요. 그만큼 사고가 굉장히 폭이 좁아요. 내꺼 하는 놈들은 영유아의 이거 생각이에요. 걔네들은 영유하면 좀 커져야 되는데 크질 못해. 거기서 멈춰 있어요. 자, 불쌍한 놈들이죠. 자, 이런 의문을 푸는 것이 고대사 해석에 있어서 더욱 명확한 객관성을 얻어낼 수 있는 연구 방법이다. 우리가 인류학을 공부하는 데 있어가지고 인류학자들이 이야기하지만 그 나라의 근본 역사를 찾는 가장 중요한 언어이다 이렇게 얘기하고 있지만 그것을 확인하지 않으면 몰라요. 그러니까 저도 이제 이렇게 공부하다 보니까 제가 왜 영어를 공부하면서 대학 들어가자마자 워드 파워로 그렇게 탐독을 했는지 너무 재밌어가지고 그러다 보니까 중국의 문자도 공부하게 되고 이 세상 사는데 전혀 도움이 안 되는 그런 공부를 왜 그렇게 공부했는가 보면 이런 공부를 하기 위해서 한 것이 아닌가. 그러니까 명확한 역사의 객관성을 찾아내기 위해서 그렇게 언어학적으로 공부한 것이 아닌가. 그러니까 다양한 언어 공부했기 때문에 이야기할 수 있는 거예요. 여기서 풀이하면 오제시대의 역사는 오제시대 당대의 문자를 검증함으로써 이상에서 보인 후대 새로 꾸며진 이야기를 검토할 수 있는 객관성을 끄집어낼 수 있게 된다. 선생님 제일 하고자 하신 것이 뭐냐면 근문 사전을 만들려고 하였습니다. 근문 사전은 저 자신도 근문식을 몇 번 통독을 하다 보면 그게 나타나요. 그래서 여러 가지 목표를 가지고 또 이렇게 보면은 근데 그 작업이 보통 힘든 작업이 아닙니다. 근데 그 작업을 못한 것이 한이 되지 않았겠는가 선생님께서 그 작업을 해야 되는데 그 작업은 나중에 제가 이제 할 수 있을까 아직 그런 생각은 없습니다. 이런 작업 선편을 잡고 있는 학자가 있는데 그는 현 북경작가협회에 소속되어 있는 노작가 딱비리 선생이다. 이거 보면 이제 선생님에 대해서 어느 정도 이런 분이 계시구나. 아마 이때 노닥 선생님하고 손남 선생님께서 서한도로 같이 교류가 있었는지 그건 뭐 지금 짐작할 수가 없습니다.
선생의 근문신고가 바로 그 책이다. 이 책에서 선생은 1920년대 북경대학을 중심으로 오제 시대를 역사 시대로 부정하던 소위 서국을 주관적으로 추정한 고사변인 누충적으로 고사변, 고일강이 썼죠. 꾸지의 강, 고일강이 누충적 조선 허구 모든 역사를 왕계가 다 나오면 그것을 다 은대 규정시켜버렸습니다. 그러니까 계속적으로 쌓여진 허구라고 이렇게 이야기를 했죠. 그 말이 누충적으로 조선의 허구, 그 말이 그 말이에요. 라고 역사의 위변을 거짓 말하는 것을 여지없이 비평할 수 있었던 것은 청동기 시대를 역사 실제에 잇대어서 설명할 수 있게 과학적으로 고증하고 그 동기가 뭡니까? 청동기의 그릇. 이게 한자로 써야 되는데 저도 이제 위쪽까지 하고 다시 보면서 정리하지 않았어요. 왜냐하면 밑에 쭉 읽어보니까 선생님이 나중에 이제 또 공부하신 내용은 조금 다른 내용이 나와요. 그러니까 선생님이 하신 말은 이 학문은 정해진 틀로서 거기서 끝나는 것이 아니라 계속 바뀔 수도 있다. 특히 고대학을 공부하면서 가장 중요한 점은 내 자신을 고집하지 말라는 얘기. 언제든지 바뀔 수가 있는 자료가 나오면 그 자료에 대해서 왜 그런 자료가 나왔는가 그걸 탐구하면서 더 볼 수 있다고 더 확장시킬 수 있는 그런 여지가 있기 때문에 무엇을 이것이다라고 단정 짓는 것이 가장 고대학을 공부하는 데 있어서 문제가 된다라고 이런 얘기를 하셨습니다. 맞죠? 물론 제 얘기도 그렇더라고요. 그러나 지금 우리가 해왔던 생각해왔던 그런 상황들이 어떤 기점으로 어떻게 되어왔고 그것만큼 지금 선생님이 쓰신 책만큼 더 지금 고대학을 정확히 볼 수 있는 그런 안목으로 쓴 책은 거의 보지 못했습니다. 오늘 손남자 선생님 쓰신 책이라고 하기 좀 뭐하겠지만은 그 낙 선생님이 해놓으신 그 작업들이 인류의 보고입니다. 그러니까 우링 테스트에도 잘 안 들어있어. 한번 해보세요. 그러니까 제가 이제 이런 책들을 뭐 고사변이라든지 여러 가지 책들. 그러니까 제가 이제 여기서 하고 싶은 이야기가 굉장히 많아요. 많은데도 다 못하는 거예요. 그러니까 전에 한번 청 대표가 이거 언제까지 할 수 있습니까? 물어봐요. 아직 10분의 1도 안 했다. 지금도 마찬가지예요. 계속 하다 보면 계속 폭이 넓어져요. 보여지는 그 세계가 확장이 되니까 야, 이거 대단하다. 근데 시간은 한계가 있고 제가 이거 좀 하면서 좀 생각나는 게 뭐냐면 중국 사전사와 그게 좀 그것을 재미나게 쓰여졌기 때문에 낙 선생님이 쓰신 건데 이제 그것도 좀 하고 싶고 그러니까 여러 가지로 하고 싶어요. 하고 싶은데 그런 시간적 여유가 이제 없죠. 이제 그런 책이 있다라는 사실만 알면 됩니다. 과학적으로 고증해요. 눈으로 보고 확인할 줄 알아야 돼요. 왜 이렇게 나왔는가? 증거하고 확인할 수 있어야 됩니다. 그 동기, 청동기 그릇에 새겨진 문자 촉인, 생약 문자를 후대 주관 의문을 통해서 밝힐 수 있었기 때문이다. 의문은 말의 뜻을 구별하는 가장 작은 소리 단위, 이것이 의문이라고 합니다. 자, 요거 내용도 좀 볼 수 있게 바랍니다. 이것을 조금 더 세밀하게 보면 아직 반도 안 했어요. 반도 안 했는데 요 자체를 조금 더 검토하고 이것을 더 이야기하려면 오늘 요까지 하는 것이 낫지 않을까. 그 다음에 이제 이 말에 대해서 또 굉장히 첨부할 내용들이 상당히 많습니다. 그러니까 이제 오늘은 요까지 할 수 있도록 하겠습니다. 자, 지금 제가 왜 이걸 가지고 이야기하느냐. 제가 이때까지 6년 동안 방송한 내용은 이걸 토대로 해가지고 이야기하는 거예요. 물론 근문신고라는 책을 통해서 이야기하고 있지만은 선생님이 어떤 자료를 보고 또 제가 이때까지 공부했던 여러 동서양 사상 하면 종교 어떤 틀을 전부 다 포함한 거잖아요. 유불선 기독교. 자, 이런 것까지 합쳐서 이야기하기 때문에 여러 가지 얘기가 나오게 되는 겁니다. 그러면 가장 중요한 게 뭐냐. 여기서 오프라인 강의할 때도 일반적으로 지금 세상 돌아가는 일에 대해서 얘기해요. 그러다가 이제 우리 고대 그 근문식에 나오는 내용은 눈이 밝아져요. 머리가 시원해지고. 그래서 제가 보면서 선생님 말씀하신 그 내용보다 근문신고를 가지고 바로 했을 때 그때 사람들의 기분이 더 맑아지더라고요. 그러니까 선생님이 매일 아침에 낙 선생님 위패를 모시고 그다 차를 올리신 그 이유가 바로 이분이 성인이시다. 진정한 성인이시더라고 저한테 말씀하신 이유가 바로 그거였구나 하는 생각이 들더라고요. 모처럼 오늘 다른 얘기 별로 하지 않고 고대사를 보는 입장에 대해서 이렇게 이야기한 자체가 하니까 저도 굉장히 기분이 좋습니다.
자, 우리가 이제 앞선 세상을 준비할 때 가장 중요한 게 뭐냐? 근본 역사 정신을 아는 게 가장 중요한 겁니다. 그 역사 정신을 제대로 알고 몸에서 후천 성령 세계로 갈 수 있는 기운을 받아들일 때 그 기분은 어떻게 표현할 수 없을 정도로 황홀합니다. 그 느낌을 느껴봐야 돼요. 어떤 분은 제 강연을 들으면서 그런 느낌까지 받았고 자기 아팠던 몸이 좋아졌다는 분들도 있습니다. 그러니까 지금 제가 이거 하는 방송이 어떤 내용인가를 정확히 알고 혈통줄이 바로 잡히는 때는 이거 분명히 아시고 혈통줄을 어떻게 바로 잡을 것인가, 어떤 공부를 해야지 혈통줄이 바로 잡히는가를 분명히 아셔야 됩니다. 유무성 기독에 빠져 있으면 안 됩니다. 민족 종교라고 불리는 당을 빠는데 매어 있어도 안 됩니다. 이제 빠져나와야 됩니다. 그리고 다시 염제 신농시 선천의 하나님의 내용을 정확히 알고 이 말 훔치는 신농시 찾는 도순이라, 이 말이 왜 나왔는가를 명확히 알고 공부하시기 바랍니다. 오늘 방송 이것으로 마치겠습니다. 안녕히 계세요.